اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یوم قفل مدینہ بہت بہت مبارک ہو۔ بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی جھلکیوں کی جانب۔ شاہ جود و سخا غریب نواز، میرے مشکل کشا غریب نواز۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پرحکمت مدنی پھول مدنی مذاکرہ براہ راست۔ ہے لگا آسرا غریب نواز، شہزادہ عطار حاجی ابو ہلال بلال رضا عطاری المدنی سے عاشقان رسول کی ملاقات۔ ہے لگا آسرا غریب نواز، پاکستان کی مختلف کابینات کا تربیتی اجتماع۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ سے کچھ مناظر۔ ہے لگا آسرا غریب نواز۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ حکمت کے مدنی پھولوں کا خوبصورت مدنی گلدستہ مختصراً دکھاتے ہیں آپ کو اولاً، اور وہ ہے مدنی مذاکرے کا مدنی گلدستہ۔ ملاحظہ کیجیے۔ بابا جان، یہ وہی آنا ساگر ہے جو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مرید کو بھیج کر ایک کوزے میں منگوا لیا۔ عرض یہ ہے پاپا جان، کیا اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اتنے بڑے انا ساگر کو ایک چھوٹے سے کوزے میں منگوا سکتے ہیں؟ آپ کے سوال میں جواب موجود ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مرید کو بھیج کر سارا تالاب ایک کوزے میں منگوا لیا، تو کرامت تو آپ نے بیان کر دی۔ پھر آپ نے یہ پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہوا ہے، یہ تو تاریخ بتا رہی ہے، سیرت کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز نے یہ انا ساگر جو ہے یہ ایک چھاگل میں ایک کوزے میں بند کر دیا۔ یہ انا ساگر تو بہت چھوٹا ہے، میرے غریب نواز کو تو اللہ نے بہت طاقت دی ہے، اور یہ اللہ کے کرم سے چاہیں تو میرا حسن ظن ہے کہ سمندر کو بھی کوزے میں بند کر دیں، کیونکہ اولیاء کرام کو اللہ تعالی بہت طاقتیں بخشتا ہے۔ لیکن اولیاء کرام کی اقسام ہوتی ہے، تشریعی اولیاء بھی ہوتے ہیں، تکوینی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے جو تشریعی اولیاء ہوتے ہیں نا، ان سے اتنی کرامات منقول نہیں ہوتی، جیسے کہ بڑے بڑے مجتہدین علماء ہوئے جنہوں نے دین کی بڑی خدمتیں کی، جیسے امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الواری، بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے بخاری شریف ہمیں حدیثوں کی یعنی کہ اتنی بڑی خدمت کی ہے کہ ان کے مقابلے میں کس نے کی ہوگی؟ کسی تو بہت بڑے ولی اللہ تھے، لیکن یہ تشریعی ولی تھے، ان کی کرامات مشہور نہیں ہیں۔ اسی طرح امام اعظم بہت بڑے عالم تھے، ان کی بھی اتنی کرامات مشہور نہیں ہیں، بعض منقول ہیں ان کی کرامات لیکن زیادہ مشہور نہیں ہیں۔ لیکن جو تکوینی ولی ہوتا ہے نا، جن کے سپرد وہ نظام ہوتے ہیں، بعض مخصوص علاقوں کے، خطوں کے، شہروں کے، ملکوں کے، تو ان حضرات سے کرامات زیادہ منقول ہوتی ہیں۔ تو میرے خواجہ غریب نواز جو تھے، ان سے تو کئی کرامات منقول ہیں جو سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ آف ایئر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نوازا اپنے مدنی پھولوں سے پاکستان کی مختلف کابینات کے اسلامی بھائیوں کو جو کئی شہروں میں جمع تھے۔ اعتکاف کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں ذمہ داران کی ایک بڑی تعداد چاہیے۔ 126 مقامات پر تو صرف 30 روزہ پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کا ہدف ہے، اور کم و بیش 4000 مساجد میں آخری عشرے کے اعتکاف کا ہدف پاکستان کابینہ نے لیا ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہزاروں اسلامی بھائیوں کا اعتکاف میں بیٹھنا یہ بھی ایک ضروری ہے۔ دیکھو، نیت صاحب منزل آسان، چھوٹے بڑے جتنے ذمہ داران ہیں نا، وہ اعتکاف کو اولیت دیں گے نا،
तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे एतिकाफ बहुत काम दिखाएंगे। सैकड़ों या हजारों ऐसे इस्लामी भाई मिलेंगे कि जो एतिकाफ के सबब मदनी माहौल में आए होंगे। मेरा दिल इतना लगता है एतिकाफ में कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं। ने रमजान के लुत्फ की गारंटी मिले ना तो शायद मेरा ये हौसला है कि मैं सारा साल एतिकाफ में बैठा रहूं। एतिकाफ की तारीख दावत इस्लामी की ये है कि मैं अकेले फर्द वाहिद ने एतिकाफ किया था नूर मस्जिद में। कोई सूरत नहीं थी कपड़े का, बस वो सफेद कपड़े की चार दीवारी बना ली थी कोने में और मस्जिद के ऊपर की मंजिल पर अकेला पड़ा रहता था। और दिन को तो कबूतर फड़फड़ाते थे और 10 दिन का एतिकाफ था। वो कबूतर बहुत थे, खुली फजा साइड पे खुली फजा थी और सो नहीं सकूं मैं। और वो तरह तरह के फुकरा आते थे, मेमनों का इलाका, तो मदरसों वाले, चंदों वाले, और ये आखिरी दिनों में माइके ले लेकर मैं सो नहीं सकता था। तो मेरी तबीयत हो गई खराब, ने बुखार चढ़ गया, ने उल्टी हो गई, ने मैं तो भागने वाला था मस्जिद छोड़ के, और अल्लाह ने असबाब कर दिया कि मैं मस्जिद छोड़ के भागा नहीं, वरना क्या हो जाता। तो ये माह रमजान मुझे देंगे सारे जिम्मेदार, आप और मदनी एतिकाफ हो। इन्हें इंशाअल्लाह इसका इतना फायदा होगा, इन्हें सारे साल की आपकी मतलब कोशिशें एक तरफ होंगी और रमजान की जो मतलब पैदावार है ना, फसल जो है ना, ये और होगी अगर मेरी बात समझ में आ गई तो। शहजादाए अत्तार अबू हिलाल हाजी बिलाल रज़ा तारी अल मदनी से आशिकान रसूल ने आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मुलाकात की सआदत हासिल की। इख्तिसार के साथ देखिए। ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख। इनके सारे घराने, इनके सारे घराने, इनके सारे घराने को भी शाद रख। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख। उम्मे अत्तार पर फजल कर रहम कर, आले अत्तार पर फजल कर रहम कर, आले अत्तार पर फजल कर रहम कर। तो जहां में खुदा इनको आबाद रख, दो जहां में खुदा इनको आबाद रख। इनके सारे घराने को भी शाद रख। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख। निगरान शूरा ने आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में गुज़श्ता दिनों जामियतुल मदीना के तलबा और दीगर इस्लामी भाइयों को मदनी फूल दिए। दौरा हदीस के तलबा के साथ हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। अन करीब आपके दरस निज़ामी का जो एक मुरवजा निसाब है पूरा हो जाएगा। ये हमारे बुज़ुर्गों का अंदाज़ था कि जहाँ से भी इल्म दीन की कोई बात मिलती उसे ले लेते, हत्ता के बच्चों से भी नसीहतें मतलब एक इस तरह के मदनी फूल कबूल फरमा लिया करते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, मुझसे इल्म सीखो, मुझसे इल्म सीखो। अमीरुल मोमिनीन सैयदना मौला अली को फरमाते सुना गया, कोई है जो मुझसे कुछ पूछे, खुद नफ़ा उठाए और दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। 15 से 16 लाख मिनट गुजार दिए हमने जामियतुल मदीना में, और 15 से 16 लाख मिनटों के अंदर हमने तकरीबन 26,000 घंटे गुजारे। अगर तो फ़ी घंटे के हिसाब से भी अगर हम अपना मुहासिबा करें और एक कागज़ कलम लेकर बैठेंगे, मैंने 26,000 घंटों में और तकरीबन 15 से 16 लाख सेकंडों में क्या हासिल किया, ये एवरेज निकाली है। अब आपका वो वक्त शुरू हो रहा है कि अब आप उम्मत तक क्या डिलीवर करते हैं। अच्छा, उम्मत तक डिलीवर करने के लिए ज़रूरी है कि उम्मत को हाजत किस चीज़ की है। इस वक्त इस कौम को ये नहीं पता कि इमाम आज़म कब पैदा हुए,
غوث پاک کب پیدا ہوئے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرتوں کے بارے میں نہیں جانتے، ان کے عادات اور اطوار اور طور طریقوں کے بارے میں اتنی آگہی امت کو نہیں ہے۔ جو لوگ کامیاب ہو گئے کیوں ہو گئے اور جو ناکام ہوئے وہ کیوں ہو گئے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک نارمل اصلاح کا فریضہ تو ایک عام مبلغ بھی انجام دے رہا ہوتا ہے، اور کئی ایسے مبلغین ہوتے ہیں جن کے گھروں میں بہت اچھا ماحول ہوتا ہے، اور ان کی ماشاءاللہ ان کے بچے بھی اور ان کے گھر میں بھی بہت پیارا ماحول ہوتا ہے، جو کہ ہر ایک کے گھر میں نہیں ہوتا۔ لیکن میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اب آپ کے گھر والوں کو یہ لگے کہ ہمارا بچہ واقعی عالم دین بن گئے تو اس کے لیے کیا معیار ان کے نظر میں ہونا چاہیے؟ پاکستان کی مختلف کابینات کئی مقامات پر جمع ہوئی، جہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے اسلامی بھائیوں کو دارالفتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں اور اراکین شورا نے مدنی پھول دیے۔ الحمدللہ ذمہ داران اسلامی بھائیوں کا اجتماع اور یہ تربیتی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ نچلی سطح سے لے کر اعلیٰ سطح تک کے ذمہ داران اسلامی بھائی یہاں پر موجود ہیں۔ ہر ذمہ دار کے پاس امانت ہے۔ حدیث پاک میں ہے امانت کو ادا کرو اس کی طرف کہ جس نے تمہیں اس امانت کا امین بنایا ہے، اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ ہمیں چھوٹی ذمہ داری سپرد کی گئی ہے، ہم اس چھوٹی ذمہ داری کے بھی امین ہیں، ہم سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ کوئی سی بھی امانت، چاہے وہ تنظیمی امانت ہو، چاہے وہ ذاتی امانت ہو، کوئی سا بھی عہدہ اور منصب امانت والا کام اگر اللہ کی رضا کے لیے حصول ثواب کے لیے کیا تو انشاءاللہ اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ دعوت اسلامی کے مشک بار میٹھے میٹھے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر ہم جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں اور ہفتہ وار اجتماعات ہو رہے ہیں، مدنی کافلوں کا سلسلہ ہے، یہ بہاریں ایسی بہاریں ہیں کہ جن کو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کی برکتوں کی وجہ سے لوگ ہمیں اپنی جگہیں پیش کرتے ہیں، اپنی مساجد پیش کرتے ہیں کہ آئے ہماری مساجد میں دین کا کام کریں، نیکی کی دعوت کو عام کریں۔ مدارس پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے مدارس میں قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ لوگ اپنی زمینیں دے رہے ہیں اور الحمدللہ ہم لیتے چلے جا رہے ہیں۔ اب تک کم و بیش 5200 جگہیں الحمدللہ دعوت اسلامی ان کا انتظام چلا رہی ہے، اور یہ سب آپ ہی کی کوششیں ہیں، آپ اسلامی بھائیوں کی کوششیں ہیں جو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اتنی کثیر جگہوں پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات، علاقائی دورے، نیکی کی دعوت، مسجد برو تحریک کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے سنا کہ اللہ کی رضا کے لیے حق کے مطابق صدقہ وصول کرنے والا اپنے گھر لوٹنے تک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی کی طرح ہے۔ یہ مدنی پھولوں پر مشتمل گلدستہ جو ہے انشاءاللہ کہ اس کا ہم مکتبے پر ایک چھوٹا پاکٹ سائز بنا دیں گے کہ اس میں مدنی عطیات جمع کرنے کے حوالے سے بہت قیمتی مدنی پھول موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ 8 مقامات پر اسلامی بھائی موجود ہیں، اور لنک کے ذریعے بیرون ملک بھی کئی اسلامی بھائی ہمارے اس جو ہے تربیت اجتماع میں شامل ہیں۔ مدنی عطیات جمع کرنے کے حوالے سے امیر اہل سنت نے ہمیں بہترین کتاب عطا فرمائی ہے، چندے کے بارے میں سوال جواب، اس میں تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت مولانا رضائے مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا دارالمدینہ سبزہ زار مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کا دورہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ آج یہاں سبزہ زار دارالمدینہ میں آنے کا اتفاق ہوا، مجھے انتہائی خوشی ہوئی
हमारे बच्चे जो हमारी उम्मीदों के चिराग हैं, जिन्हें इल्म की रोशनी दरकार है, बच्चों के लिए इंतहाई आसान और ख़ूबसूरत मेयारी अंदाज में इल्मी मवाद जमा किया गया है। माहौल इंतहाई सुथरा, प्यारा, ख़ूबसूरत, ताकि बच्चे तालीम के साथ मानूस रहें, तालीम के साथ उनकी मोहब्बत बढ़े, वो तालीम को अपने लिए बोझ न समझें। बच्चे की क्या ज़रूरत हो सकती है, बच्चे की तमाम ज़रूरतों को पेश नज़र रखते हुए नसाब तरतीब दिया गया। पढ़ाने वाली हमारी बहनें, हमारे अज़ीज़, यकीनन उन्हें इल्म की तमाम तर नज़ाकतें निज़ाम तालीम व तरबियत से गुज़र कर फिर उन्हें इस ज़िम्मेदारी की मसनद पर बिठाया गया, ताकि हमारे बच्चे हमारे लिए बेहतरीन सरमाया साबित हों। इस इदारे को देखकर मुझे हौसला मिला कि एक तरफ वो निज़ाम तालीम है जो हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे बच्चों को रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत से दूर कर रहा है। खुदाए ज़ुल जलाल दावत इस्लामी के बानी हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास क़ादरी साहिब को नज़र बद से महफूज रखे, हासिदों के हसद से महफूज रखे। मैं समझता हूँ उस इंसान के दिल में कुदरत ने कितना दर्द भर दिया है, जो सुबह शाम दिन रात तीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं, और दावत इस्लामी जो हमें बिलाशुबा अमल का दर्स दे रही है, अमल का दर्स। परवरदिगार आलम दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता उलमा को, तलबा को, मर्दों को, औरतों को इस नेक मिशन को जारी रखने, इसके साथ वाबस्ता रहने की बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। रुकने शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने गुज़िश्ता दिनों ओस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान पाकिस्तान में सुन्नतों भरा बयान फरमाते हुए मदनी फूल दिए। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें गुनाह छोड़ने हैं, अल्लाह की नाफरमानी से दूर होना है। आज हाल ये है, देखकर बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ का नौजवान बहुत तेजी के साथ इस्लाम से दूर होता जा रहा है। आज यहाँ के रहने वालों को नमाज पढ़ना भी नहीं आती, गांव गोठ में जाएं कलमा तक पढ़ना नहीं आता, नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आती, मस्जिदें वीरान हैं। मुझे बताया गया कि कई लोग ऐसे छोटे छोटे गांव भी हैं जहां मस्जिद ही नहीं है, यानी मस्जिद इसलिए नहीं है कि नमाज पढ़ने का शौक ही नहीं है। आप जरा सोचिए कि इस तरह की जिंदगी कैसी जिंदगी है। मुसलमान कहलाने वाले ना नमाज पढ़ें, ना रब को याद करें, ना इबादत करें, सारी जिंदगी इसी तरह जानवरों की तरह गुजर जाए, फिर तो जानवर और इंसान में कोई फर्क ना रहा ना। जानवर भी सुबह उठता है, घूमता फिरता रहता है, खाना खाता है, रात आकर सो जाता है। और अगर इंसान भी यही करे कि सुबह से शाम तक काम काज करे और रात आकर सो जाए, तो इंसान और जानवर में फर्क क्या रहा? अरे इंसान तो रब को याद करता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, अल्लाह की इताअत करता है। अरे कितने ही गुनाह क्यों ना हो, अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले, मेरा रब गुनाहों को माफ फरमा देता है, वो दिल को भी साफ कर देगा। बस नदामत के आंसू चाहिए। दिल किसी साबुन और शैम्पू से नहीं धोया जा सकता। अगर दिल का मैल धोना है तो नदामत के आंसू बहाने होंगे, शर्मिंदगी से रब की बारगाह में रोना होगा। और अगर ये आंसू बह निकले और अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गए तो इंशाअल्लाह हमारा ये सिया दिल भी उजियाला हो जाएगा। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो। आज के इस ऊपर और इज्तिमा को देखकर दिल ताज़ा ताज़ा हो गया। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल 5 वक्त नमाज पढ़ने की मुकम्मल पक्का इरादा कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने बहुत अच्छा और रूह परवर बयान फरमाकर हमारे दिलों को मुनव्वर किया। हसन अब्दाल पंजाब पाकिस्तान के मकामी हाल में
मजलिस लंगर रसाइल के तहत मदनी हल्के का सिलसिला हुआ। आशिकान रसूल ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। हर महीने जो कोई बारह रिसाले बांट दे, हर महीने जो कोई 12 रिसाले बांट दे, इंशाअल्लाह दो जहां में उसे का बेड़ा पार है। आज दावत इस्लामी के इस्लामी भाई हमारे पास आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दर्स व बयान का सिलसिला भी हुआ है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने शिरकत भी की है। और दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों की आमद से बेशुमार इस्लामी भाइयों का ज़हन बना है जो दोस्त अहबाब हैं। सबसे बड़ी बात कि मैं ख़ुद भी दावत इस्लामी के साथ मुंसलिक था। कुछ दुनियावी मामलात, कुछ अपनी गलतियाँ, कुछ कोताहियों की वजह से माहौल से दूरी हो गई है। लेकिन आज मजलिस लंगर रसाइल के इस्लामी भाई आए हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन बनाया है। और मैं अच्छी नीयतों के साथ एक सबसे बड़ी नीयत जो उन्होंने हमसे जो हमारा ज़हन बनाया है इस शादी हाल की निस्बत से कि हमारे पास जो शादी हाल में लोग आते हैं, जिनकी शादियाँ होती हैं, जो कपल आते हैं, उनको कंज़ुल ईमान शरीफ और फैज़ान सुन्नत का जो है वो तोहफ़ा जो है वो जाते हुए दिया जाए। इससे पहले हमारा ये ज़हन नहीं था। ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी इस्लामी भाइयों की वजह से यह ज़हन बना है। और हमने नीयत की है कि जो भी शादीशुदा जोड़ा हम उसको कंज़ुल ईमान शरीफ और फैज़ान सुन्नत जो है वो तोहफ़ा में दिया करेंगे, ताकि घर में जाने के बाद वो दावत इस्लामी का ये जो मदनी काम है इसको भी वो पढ़ें और मदनी काम को देखें। और सबसे बड़ी बात कि कंज़ुल ईमान शरीफ और फैज़ान सुन्नत घर में मौजूद होगी तो उनका जहन भी और घर में मदनी माहौल भी बनेगा। जिस तरह दावत इस्लामी वाले इस्लामी भाइयों ने मेरा जहन बनाया है कि आप शादी हाल पे ये काम करें, तो मैं दावत इस्लामी के तवज्जुह से और अपने इस मदनी चैनल की तवज्जुह से जो है वो ये पैगाम बाकी शादी हाल के उन भाइयों को देना चाहता हूँ, उन मालकान को देना चाहता हूँ कि वो भी ये काम करें। क्यों कि पैसा कमाना ही बड़ी बात नहीं है। असल चीज़ जो है कि आपके शादी हाल से जब कोई रुखसत हो तो उसे वो चीज़ है जो आपकी नेकियों के लिए सारी ज़िंदगी आपका अजर वो चलता रहे। और कंज़ुल ईमान शरीफ और फैज़ान सुन्नत से बढ़कर मैं समझता हूँ और कोई तोहफ़ा ऐसा नहीं हो सकता कि जो किसी शादीशुदा जोड़े को या किसी कपल को जो दिया जाए। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का पसंदीदा कोर्स 12 रोज़ा मदनी कोर्स इस्लामाबाद पाकिस्तान से कुछ मनाजिर जहाँ आशिकान रसूल की मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत हुई। अल्लाह हमें कर दे अता कुफ़्ले मदीना, हर एक मुसलमान लगा कुफ़्ले मदीना। अल्लाह हमें कर दे अता कुफ़्ले मदीना, हर एक मुसलमान लगा कुफ़्ले मदीना। या रब ना ज़रूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं, या रब ना ज़रूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं, या रब ना ज़रूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं। अल्लाह ज़बां का हो अता कुफ़्ले मदीना, हर एक मुसलमान लगा कुफ़्ले मदीना। मदनी काफिलों में आशिकान रसूल का सफर आपको दिखाते हैं, जहां इन मदनी काफिले के मुसाफिर इस्लामी भाइयों की मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत का सिलसिला हुआ। कुछ झलकियां मुलाजा कीजिए। 1 मई को सफर करने वाले मदनी काफिलों की तैयारी कीजिए। मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। सुन्नते सीखेंगे इसमें, सुन्नते सीखेंगे इसमें, इंशाअल्लाह सर बसर
آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچایا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچایا